वर्गा नहीं कोई समाने थे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने थे। नहीं कोई समाने तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। असी जूंदे ते वसदे हां। असी जूंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने थे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने तू खुद ना सोवे ना अगे सानू आराम देना है। तू खुद ना सोवे ना अगे सानू आराम देना है। तू देवे नींद सानू सानू आराम देना है। तू देवे नींद सानू सानू आराम देना है। सानू आराम देना है। सानू आराम देना है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने थे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हां। असी जूंदे ते वसदे हां। असी जूंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने थे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने थे। नहीं कोई समाने थे। तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू है जिसने यूसुफ नू राज आसन बिठाया है। तू है जिसने यूसुफ नू राज आसन बिठाया है। राज आसन बिठाया है। राज आसन बिठाया है। यहोवा में
दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। हंसी जिऊंदे बस तेरा। हंसी जिऊंदे बस तेरा। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। 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 मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। तेरी रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। हंसी जिऊंदे बस तेरा। हंसी जिऊंदे बस तेरा। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। 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 तू खुद ना सामना के संवाराम देता है। तू खुद ना सोना के संवाराम देता है। तू देवे नींद भी सानू सानू आराम देता है। तू देवे नींद भी सानू सानू आराम देता है। सानू आराम देता है। सानू आराम देता है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे। तेरे ही रहम दे सदका हंसी जिऊंदे बस तेरा। तेरे ही रहम
ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ नहीं कोई हमारे। Thank you Lord, hallelujah। Oh raba 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 raba, hallelujah। जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है, वो है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है, वो है जिसने यूसुफ नू राज आसन बिठाया है, वो है जिसने यूसुफ नू राज आसन बिठाया है, राज आसन। धन्यवाद यीशु, राज आसन यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई, ज़माने तेरे ही रहम दे सदका असी जिउँदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउँदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउँदे ते वसदे हां, तेरे ही रहम दे सदका असी जिउँदे ते वसदे हां, असी जिउँदे ते वसदे हां, असी जिउँदे ते वसदे हां, मेरे तेरे वरगा यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई, ज़माने यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई, ज़माने यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई, ज़माने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुतियों। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं है इस जमाने में, तेरे वर्गा कोई भी है नहीं। ਤੁਹਾਡਾ वचन भी सानू यही सिखाता है, तेरे तुल कोई है नहीं, तेरे जैसा कोई है नहीं। चाहे तू स्वर्ग दे विच विराजमान है ते भी तू दीन लोकां दे नजदीक है खुदाया। प्रभु जी असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे आ, तेरा दिल तो धन्नवाद करदे आ। साडी होठां दी पेट नूं कबूल कीता तेरा शुक्र है। अगे गवाइयां ज़बूर वचन दे विच साथ रहो, यीशु मसीह दे नाम च। प्रभु दे नाम दी उस्तत होवे जो उसने अज दा एक खूबसूरत समा बख्शिया। पहले सैशन दे विच भी खुदा ने बड़ी आशीष दिती। पहले सैशन दे विच 6 लोगों ने अज तौबा की है। हालेलुया, प्रभु दे नाम नूं मुबारक होवे। और आइए असी अज दे इस दूसरे सैशन दे विच हुंदे हुए जो आराधना दे विच समय नूं गुजारिया, हुण असी वचन दे वल थोड़ा जिहा ध्यान करांगे। पढ़ांगे मरकुस इंजील 14 अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत नूं पढ़ांगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 37 एंड 38। पढ़ो मरकुस 14 बाब ਉਹਦੀ 37 और 38 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਸ਼ਿਮੌਨ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜਾਗ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। यीशु मसीह ने
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ਿਮੋਨ, ਤੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਿਆ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਉਲਟ ਦੇਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਪੀ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੂਹਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚੱਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਬਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ 4 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ
द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3। याकूब 4 बाब और उसकी 3 आयत नूं कोई पढ़ो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पंजाबी च भी पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬਦਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ। ਲੋਕ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦਾਣੇ ਪਾ। ਦਾਣੇ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਆਣ? ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਆਣ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ। ਅਪਸਵਾਰਥੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਹਟ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮੋਤ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮੋਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਨੂੰ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। 400 ਨਬੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ,
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮਿਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਕਾਇਆ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਪਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਯੂਬ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੜੋ ਮਰਕੁਸ 11 ਦੀ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੀ 18 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ यदि मेरा भरा अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसको माफ़ करा? यदि मेरा भाई मुझसे अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? कि 7 बार तक? क्या 7 बार तक उसको माफ़ करूं? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिता, मैं तेनू कहना 7 बार नहीं, 70 लिखा 7 बार के 70 गुना तक। उन्हीं बार तो उसने की करना, माफ करना। यीशु मसीह उसको दृष्टांत के द्वारा समझाने लगे, कहा स्वर्ग का राज एक ऐसे राजे के समान है जो अपने दासां को लेखा लेना चाहया। जब वो लेखा लैन लगा, हिसाब किताब लैन लगा, तो एक जन उसके कोल आएगा जिसने 10,000 रुपए लगा लो, 10,000 रुपए देने सी उसने। उन्हें उस राजे के आगे अपील की, दलील की। राजे ने उस उत्ते तरस आया, उसने माफ़ कर लिया। उसने की किया? माफ़ किया। उसने कहा कि ठीक है तेरा 10,000 रुपया कर्जा है पर मैं उसको माफ़ कर। ये बंदा जो गाड़ी गया, उसने एक होर बंदा टक्कर गया जिसने 10,000 रुपये माफ़ किए। उसने एक बंदा होर अगे टक्कर गया। वो बंदा जोड़ा मिलिया, उसने ये को 100 रुपये दिते सन, वो हिसाब लेना सी। उन्हें वह गला फड़ लिया, कहता मेरे 100 रुपया की करो, मेरा 100 रुपया दो। एक खबर जो राजे को पता लगी, कहता मैं तेरा 10,000 रुपया माफ़ करता, तू अगे 100 रुपया माफ़ नहीं कर सकता सी। कहता अर्थ सी स्वर्ग दे विच लिखिया, नीचे लिखिया हर एक
ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੁਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਚਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਦਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਡੇਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 Peter chapter 3 verse 7। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 7 ਆਇਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਤਿਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਪਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, और स्त्री नु निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और लिखा, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, कि असी दोवें जीवन दे वरदान दे की अधिकारी हाँ, अधिकारी वारिस हाँ। लिखा, जिस तो तुहाडियां प्रार्थनावां रुक ना जान। तुहाडियां प्रार्थनावां रुक ना जान। ਇਹਦਾ मतलब प्रार्थनावां रुकदियां ने कदों? ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਰੁਕ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਪਦੇਸ਼ਕ 9 ਦੀ 9 ਪੜੋ। Ecclesiastes 9 verse 9। उपदेशक 9 ਦੀ 9 पढ़ो। की लिखा है? अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। पंजाबी च भी पढ़ो। ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮੌਜ ਮਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ? 700 ਪਤਨੀਆਂ, 300 ਰਖੇਲ, 1000 ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਐਂਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਤਨੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। That is a beautiful match. Whatever God has joined, it is a beautiful match. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ, ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਪੜੋ, ਕਹੌਤਾਂ 28:9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। कहोता नीति वचन 28 अध्याय उसका 9वीं आयत को पढ़ें। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। बस पंजाबी च भी पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘਿਨੌਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਰੁਕਾਵਟ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਘਿਨੌਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 15 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਯਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਉਤਪਤੀ 22 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਰਣਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੀਨਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਏ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ।
ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਨੌਣੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ होनी बनेगी। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਨੌਣੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ। ਘਿਨੌਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੇਲ ਜੋਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੀਸਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਨਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੰਨ ਬੰਦ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਪਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।